خلقت الانستونس باش تكون الانتخابات حره شفافه وديمقراطيه. دونك الاجتماع نتاعنا توا ما يكونش سياسي خاطر هو حاضر. باش تكون واضح. لا باش تكون واضح. الاجتماع نتاعنا توا هو تحضير الانتخابات، كيفاش تحضر الانتخابات، كيفاش احنا باش ننتخبوا، والعمليات اللي عملناهم انا نساعد فيه اللي حثينا على اثر الاذاعات في المنطقه باش العباد تمشي تقيد في الصيف، وتوا نحاول باش العباد تمشي تنتخب. والاجتماع اللي عملناه اليوم عملناه احنا تعلمناه في اليوم، فما ان اورجانيزم سي ان بي اف اللي عمل فورماسيون هدانا الفورماسيون هذيا باش كيفاش يصير التصويت، شنو هي القوانين باش تكون شفافه ومحترمه. وعاودنا الموديول هذايا في فالنس في رومون وقلنا نعاودوه معاكم. علاش؟ خاطر فما دي كيما عندكم هنا فما ان بيرو دو فوت ولا زوز ان بيرو دو فوت، دونك فيه ان بريزيدون وفيه دو اسيسور نورمال مينيموم. سامح توا شكون فما شكون جاو حضروا لهي الريونيون هذوما بور سو فورمي باش يكون رئيس مكتب الانتخاب ويكون مساعد معاه مينيموم 3، ولو حضروا هما وحدهم في الانتخابات في الفورماسيون هذيا حتى في الوقت اللي صارت الفورماسيون في اليوم فما اللي ما كانوش معناه ديزيني بريزيدون ولا اسيسور. دونك توا انا نقدم روحي انا من غرونوبل، اسمي خالد بن سعيدان، عايش في غرونوبل تبي توا ملي جيت باش نقرا بعد قعدت كيما برشا في بريسك 40 وهذه لقيتها فرصه اللي ما نجمش نخليها باش ما نساندش ونعاون، انا نساعد فيه فقط معناها من الناحيه هذه، لا مش حتى من غير مقابل، من غير كنت في الحركه الطلابيه وبعديش ما صارعناش من عام 80 بصفه القمع ما يخليكش تتحرك ولا تعطي حتى اجتماع. دونك حاولنا باش نقدموا المفهوم هذا من ناحيه معناها تقديمي انا واضح. ونجم زهيري من بعد خاطر هو المهم يفسر لكم كيفاش شكون خذاوهم لي ليست خاطر هما اللي قرروا شكون ولا هنا عندكم رئيس مكتب الانتخاب، شكون المساعدين نتاعو، كيفاش جات الدوسيات. جوست برك نقول خاطر من قبيله عرضنا زاد زميل ولا صديق ولا مناضل كيفكم في الدخول يظهر لي ما حبش يقعد ولا قال علاش مانيش رئيس المكتب. انا جاوبته خاطر المساله نحترم السؤال نتاعو، لكن هما كهيئه انا مانيش انا في الهيئه اللي تحضر في الانتخابات وبرشا كيفي انا حبوا يساهموا وما نعرفش انا ياخذوني ما ياخذونيش في الوقت اللي عملت الدوموند نتاعي، فما برشا دونك اختاروا على اساسات تو يفسرها علاش وشكون، وفما اللي حقوا اختاروه وما خذاوش، ذيك حاجه اخرى. ولا من ناحيتي انا بعد نعملوا تور دو تاب نقدموا الواحد باش نعرف بعض. Ses opinions, ses idées. Alors moi c'est Wassila Alaïa, je vis ici en Haute-Savoie depuis 20 ans, je suis en France depuis 41 ans et j'ai envie vraiment cette année avec ce qui s'est passé en Tunisie de représenter mon pays. Et je suis vraiment très fière d'être là avec vous ce soir. Voilà. Sahli Hassid, je suis ici pour postuler éventuellement à une place, je ne suis pas encore désigné. Et puis ici, ça me fait une bonne leçon de législation et c'est très intéressant. Merci. سمرتي في الاحتزام هذه جدا نحب نحضر نحب نشوف شفما فريق محمد من عماس جزء باش نعرف باش نطلع على الانتخابات. اليوم محمود الدين حبيت بصيت عايش في هذوما سنين نعرف جماعتكم حبيت نعاونكم. هو ما سهلش قلت توا عاد نشوف نحضر ونفرح بالعرس الديمقراطي وربي يسهل في مصر. حتى النزول هذه جات عملت واحد قلت لها لا تصوري كنت بتصور بشكل ما تصوريش علاش خاطرش كنت نخدم محايد. J'habite à Massa, ça fait 2 ans, ici. Je me présente avec la liste sur le bureau de 12, comme assesseur.
انا محمد الشابي من غرناطه في خدمه الوطن. زهير دباك كيف من غرناطه عملت ديجا الفورماسيون كما الوفيان جيت هنا باش نجدوا لنا خدمات جاني واحد يغلط ولا ينسى حاجه. الشاب اليومي في الحقيقه انا مترشح في قائمه مش لازم نقولها شنيا واش اليوم وقته. انا جاي نحب نشوف خاطر كمواطن يهمني زاد شعره ولا كنت معاكم يعني نشارك في التحضير. اما يقول لي كل كمواطنين هذا واجب كمرشحين ولا منظمين ما تماش عندي انا فرق. حياة البكي مترشحة زادة لكن أنا حاضرة في الغينيون هذه باش نفهم الفونكسيونمون. سامحوني ما نتكلمش بالكتاب العربي. نحب نفهم الفونكسيونمون تاع البيرو دو فوت كومون سا فا فونكسيوني باش نفهم باش نتعلم كيفاه باش بلادنا باش تمشي للديمقراطية. فوالا. Selma Sonia, j'habite Bonneville. Sahed Hayat, je soutiens aussi un parti politique. Faut pas citer, je crois. Non. Voilà, et après puis peut-être. surtout toutes ces aventures, donc je m'intéresse beaucoup à la Tunisie et puis Inch'Allah à son futur qui sera meilleur. Inch'Allah. Béchir Harbi, alors donc je suis le plus vieux en Haute-Savoie, depuis 59. Ça dépend. Pendant la guerre d'Algérie. 59, ouais. D'ailleurs j'étais le traducteur de Wilaya 4 pour les FLN. Malheureusement que c'est mal tourné après, que je vois comment ça se passe en Algérie. J'espère que ça ne se passera pas la même chez nous. Alors en étant tunisien, je milite pour voir la démocratie instaurée dans notre pays. Khadija Kefala, moi je suis venue juste à titre d'information. Oui, ça fait 2 ans que je suis sur la région. C'est l'appel de Genève qui appelle tout le monde. Inch'Allah, je serai Mouraqib sur le bureau de vote de Annemasse pendant les 3 jours de vote. صاحبي حماده قاعد نصور نحب نعرف كان فهمتوا ولا ما فهمتوش. كان فهمتوا باش نعلم العباد الكل وكان ما فهمتوش زاد كيف كيف. Voilà, à une des présentations qui a été dite tout à l'heure, qu'on est là pour apprendre la démocratie. J'ai assisté à ce genre de réunion 3 ou 4 fois puisque et je peux vous assurer que je suis fier d'être tunisien par cette révolution. Je suis fier اللي خاطر حضرت في اجتماعات قبل برشا ولينا نسمعوا بعضنا اكثر وفما مينيموم دو توليرونس باش نسمع شنو انت مفهومك وانا مفهومي ومن بعد كل حد يناظر على مفهومه. هذه انتر بارونتيز اي دونك سيت فورماسيون هذه اللي موجوده باش نحاولوا نفهموها مع بعضنا باش تعطينا جوست المفاهيم لاحترام الانتخابات. C'est pour respecter un vote démocratique avec le respect des uns et des autres. Avec le mafhoum تاعها. Donc voilà. دونك قدم الله الى منصور الزهير ترشحت للهيئه الجهويه كيف وكانت مع الظروف مثل ما سبقتيش باش نواصل دونك رجعت مثل البرنامج وعاودت مثل قدمت ترشحت مثل الهيئه في معناها تاع جلد دونك خذاو في مثل مع الاعتبار مع candidature. Donc voilà, je fais partie de cette instance depuis le 25 août. Cette instance, elle représente à peu près tout le sud de la France. Donc je suis de Grenoble, il y en a une autre personne de la région, de la Drôme. Il y a des personnes de Lyon, des Tunisiens de Lyon, Saint-Étienne, Nice, Toulon, Marseille, Bordeaux. Donc le nombre de Tunisiens c'est limité par l'instance supérieure de la thèse. Le président c'est une femme, c'est la présidente Leila Riahli. العمل اللي تاعنا في اول مره في دابور معناها سي معناها لو بوت في principal c'est d'abord d'organiser la campagne électorale
La campagne, il faut qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, c'est le respect. Le respect et la transparence. Et on est tous là pour une Tunisie nouvelle et démocratique. Donc, هذا يفنتي معناها المبدأ فنتي c'est la base, c'est la fondamentale de cette instance. Et le contrat avec l'instance supérieure, c'est d'être transparent, d'être aussi d'équité entre tous les concurrents, toutes les personnes, toutes les listes électorales. Il faut que chacun a son droit, la parole, chacun l'équité totale. À partir de là, la procédure de sensibilisation, la règle, notre référence de cette règle, c'est la loi 35 de 2011. Cette loi, elle régit la campagne électorale du premier jour jusqu'au 23 octobre. Donc, je reviens un peu sur les désignations des bureaux de vote. Voilà, c'est un peu, il n'y avait pas une feuille de route, il n'y avait pas, c'était de l'improvisation, c'était chaque jour on rajoute. D'ailleurs, vous avez remarqué par rapport aux inscriptions, ça a été reculé à plusieurs reprises. Donc, c'est aussi l'ambiance générale d'une nouvelle page qu'on est en train d'écrire tous ensemble. Et cette nouvelle page, c'est aussi le fruit de tout Tunisien qui souhaite une Tunisie vraiment nouvelle. Et ce pays-là, on veut qu'elle, Inch'Allah, on croise les doigts pour qu'elle rejoigne le club des pays démocratiques. Et on est quand même une population assez cultivée, assez insolite. Il y a quand même une richesse importante dans ce pays qui est réprimée depuis des dizaines d'années. Donc le moment, il est venu. Ce moment-là, il est venu, elle est vraiment historique. Et que tous, on doit avoir notre petite contribution. Et malgré qu'on n'a pas vécu la révolution de près, on va d'une manière ou d'une autre contribuer à ce changement et à cette nouvelle Tunisie. Donc le choix, il n'était pas aussi... Il n'était pas aussi c'est à partir de là. Les bureaux de vote et les assesseurs. Ouais. Donc dans de fait, donc ce qui fait, on est vraiment à la je m'attends à des critiques, il y a des gens qui vont me critiquer, comment ça se fait, vous ne m'avez pas désigné, l'autre est désigné, donc elle était plus ou moins, je pourrais dire, dans la précipitation, il fallait donner des noms. Donc voilà, à peu près, la désignation des bureaux. Les bureaux, par rapport à la Savoie, je connais Ambachir, donc Ambachir, pour moi, il reste quand même quelqu'un, un ancien de la région, et c'est pour moi, il reste quand même un référent de la vie sociale, de la vie de militant social, militant actif, culturel, social, donc et politique. Donc pour moi, c'est quelqu'un que j'estime, il est à la hauteur de nous donner un coup de main en tant qu'IRI. À peu près la procédure, comment ça s'est passé. Voilà, donc si vous avez des questions, moi je suis... Il est parmi nous le Personne, moi. Les noms que j'ai donnés à l'instance supérieure, c'est Bachir Hal. On se dit, allez, c'est pas grave, je prends pas de congé. Non, il y en a qui ont pris des jours de congé pour le travail. Hein. Voilà. Ils ont pris 3 jours de congé. Il faut dire que l'IRI, elle a promis que pas pour certains, elle va demander une indemnité équivalente à 3 jours de travail ou un peu moins. Déjà, c'est ce qu'on a. Oui. Donc pour revenir, l'Arc demande, il a dit depuis le mois de juin ou avant, mais moi j'ai répondu que... Voilà. Non mais bon, c'est pour dire le processus, bon il a expliqué Zohaïr, tout après il discutera avec vous pour bien vous expliquer. Donc c'est le problème qui se pose pour tous ces demandes-là qui m'attardent la question qui c'est pourquoi pas moi, pourquoi pas l'autre, ça c'est légitime, la désignation a été faite, il peut vous l'expliquer. Bon voilà, si vous voulez qu'on passe à... C'est pas question de c'est seulement pour servir... Oui, mais c'est... Non, mais la question... Bien sûr, absolument, nous pas... Voilà.
sais qu'ils sont débordés sûrement, mais au moins une réponse, ça se fait de bien. Donc, pourquoi on se déplace, bien que, comme tout le monde vous êtes déplacé pour cette réunion, c'est l'importance de ce vote. قيمة الانتخابات هذه. قيمة الانتخابات هذه, c'est qu'on va voter une chambre constituante. معناها مجلس تأسيسي. مجلس تأسيسي qui a une mission. Il y a une discussion طرح عام. في العام هذايا, ce qui est important pour nous tous, c'est d'écrire une constitution nouvelle. Ils vont peut-être prendre des articles nouvelles qui va nous gérer, nous Tunisiens, pendant des dizaines d'années. Parce que pour changer une constitution, ça passe par une révolution ou un état à chaos. Donc, انتخابات لمجلس تأسيسي لدرس وتحرير دستور. المجلس هذا اللي باش ننتخبوه احنا باش يقرر رئيس دولة. pour voir l'importance. في مدة عام رئيس الدولة هذايا وباش يقرر حكومة. هي باش تقرر حكومة. وي هكا جو بونس. وي temporaire non, je n'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. قلنا pour un an. Ça n'empêche que في مدة عام نقاشات مطروحة jusqu'à présent على ليري وليزي وباجي قايد السبسي الكل تشريعية اللي خلقناها احنا باسكو يفو فير كيلكو شوز. تشريعية باش تصير فيها العام هذا بعد الانتخابات نتاعنا اللي هي أساسية. C'est ça l'importance علاش نحاربوا كلنا pour que les choses se passent dans les meilleures conditions في أحسن ما يكون. Donc الأمر الأول هو الدستور. ثم رئيس دولة وحكومة في مدة عام. رئيس دولة باش يتنقل بعد هما باش يقرروا كل 4 سنين ولا مرتين، هذيك انتم باش تقرروها والاحزاب اللي باش تكون في المجلس هذا، لكن الدستور اللي باش تكتب باش يسيرنا السنين. دونك قيمتنا احنا قيمة الانتخاب يلزمنا نشاركوا، هذاك باش نطلبوا منكم ما اكثرش من نقاش. دونك توا احنا اذا كان اون فا بريزونتي كو ا في يعطينا في اخلاق كيفاش تصير الانتخابات. انا شخصيا عمري ما انتخبت قبل ابار الانتخابات هذه دونك نتعلم معاك. On est tous pareils. كنا بسمع تواني انا مواطن روسي ما عنديش اتجاه سياسي، لكن السؤال اللي تطرح شكون باش يصوت؟ هذيك تو لا السؤال مازال ما طرحتوش. ايوه السؤال مازال ما طرحتوش. معناها شكون باش يصوت؟ القائمة اللي باش تعملها تو معناها حتى ما رناش جبتوش القائمة ما فيهاش. اي بعد انا كيفاش انا اسمع باش نقدموا هذيا وباش تجي في كيفاش باش تعمل شنو هما الميسيون نتاعها. veiller à ce que les élections se déroulent de manière démocratique, plurielle, honnête et transparente. Et pareil, et préparer les élections en assurant la supervision et le contrôle de la proclamation des résultats. Donc la mission de l'ERI en France 2, elle organise, observe et veille au bon déroulement des élections dans la circonscription électorale de la moitié du sud de la France, Grenoble, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, et reçoit les recours relatifs aux inscriptions, désigne les membres des bureaux de vote. C'est ce qu'il a expliqué Mokhbila Zouaïr, qui fait start les bureaux de vote. Donc le nombre de sièges à l'ENAC et le nombre des sièges attribués à chaque circonscription électorale sont déterminés sur la base. Et à partir de là, les Tunisiens, automatiquement, ils se présentent avec un passeport. D'accord, mais ce que je voulais savoir aussi, c'est ceux qui n'ont pas fait la démarche de choisir leur bureau de vote. Comment ça va se passer en fonction de son adresse. De son adresse. Son lieu, il sera automatiquement inscrit par rapport en fonction de son adresse. Regardez, la carte consulaire, elle figure et elle porte une adresse. Oui. Donc votre adresse, tel endroit. Oui. Donc automatiquement, quand on a mis tout le monde, la possibilité de tout le monde à voter, donc automatiquement vous allez être, si vous êtes de Annemasse, vous allez être sur le listing de Annemasse. Si vous êtes de Cluse, vous allez être si vous êtes de Chambéry, si votre dernière adresse déléguée.
Les assesseurs sont assermentés par le président du bureau. Donc, le président du bureau, je pense que Zouhair يقرأ هذا بالتالي. Mais c'est pour le principe, parce que si on le fait, c'est qu'on est déjà... J'ai vu que c'était ça. Comme j'ai travaillé à l'époque dans une maison, enfin structure sociale, donc automatiquement ils ont besoin de temps en temps des salles, etc. Alors, quand on a constitué un dossier... Ils n'ont pas intérêt. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas intérêt. C'est ça qui me fait parce peur. que c'est vachement important, celle-là. Elle est vachement importante. J'espère que tu nous enverras les photos.